सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते बुलेटिन दा आगाज एक वड्डी खबर दे नाल करन जा रहे हां। गल होवेगी रेलवे ट्रैक्स दी। जी हां, जल्द पंजाब दियां लीहां दे उत्ते पंजाब दे रेलवे ट्रैक्स दे उत्ते दौड़नगियां माल गड्डियां, क्योंकि किसानां दे वल्लों धरने प्रदर्शन ट्रैक तो खाली कर दिते गए ने, ट्रैक तो हटा ले गए ने ते इस विचाले हुण जल्द ही पंजाब दे विच माल गड्डियां दौड़दियां होईयां नजर आउणगियां। अमृतसर नूं छड्ड के तकरीबन सारियां थावां दे उत्ते माल गड्डियां पंजाब दे विच दौड़दियां होईयां नजर आउणगियां। वड्डी खबर है इस समय दी, अज दे दिन दी पंजाब दे लोकां दे लई जो जाननी जरूरी, क्योंकि पंजाब दे विच जो किसानां दे वल्लों फैसला किया गया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇ नहीं जाणगियां तां फिर बिजली दे कट लग सकते हैं। जे माल गड्डियां अगे नहीं वधदियां तां व्यापार नूं दिक्कत होएगी। जल्द पंजाब दे विच दौड़नगियां माल गड्डियां, ये साफ किया गया है। तुहानूं दस दईए कि ਜਿਹੜੇ किसान आगू ने उन्हां दे वल्लों एक दिन पहले ही पंजाब सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए फैसला किया सी ते तुहानूं दस दईए कि हुण जो जानकारी है सिर्फ माल गड्डियां नूं ही लंघण की इजाजत दी जाएगी। पैसेंजर ट्रेनां दे उत्ते फिलहाल रोक जिहड़ी है वो लगी है ते वो बरकरार किसान आगूआं दे वल्लों रखी जाएगी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। जो प्रॉब्लम पंजाब एरिया और JNK में फ्रेट को लेके आ रही थी, ये जो एजिटेशन ये जो ऐलान हुआ है उससे फ्रेट गाड़ियाँ भी चलने लगेंगी, तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और हमारे लिए जैसे जैसे लोग उठते जाएंगे ट्रैक के ऊपर, हमारे लिए गाड़ी चलाना आसान होगा। ये इंश्योर रेलवे पुलिस करेगी या स्थानीय पुलिस की ट्रैक खाली नहीं या कोई इंस्पैक्शन पहला की जाएगी? नहीं, वो जिमें जिमें ट्रैक तो लोग उठते जाएंगे और सानू पता चलता जाएगा, बिकॉज साडी मॉनिटरिंग होंदी है ट्रैक दी और ट्रैक फिटनेस तो बाद असी वो गड्डियां जिहड़ियां ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ रेलवे दे वल्लों पूरी मॉनिटरिंग तो बाद ये रेलवे ट्रैक्स दे उत्ते मुड़ तो ट्रेनां दौड़नियां शुरू हो जाणगियां। तो इस समय अगली वड्डी खबर दा असीं रुख कर रहे हैं। एयरपोर्ट नूं लैके वड्डी खबर है, विदेशियों नूं भारत आउण दी इजाजत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय दे वल्लों वड्डा फैसला लिया गया। वड्डी खबर इस समय दी, सैलानी फिलहाल नहीं आ सकणगे भारत। टूरिस्ट वीज़ा बहाल नहीं किया गया। OCI ਅਤੇ PIO कार्ड धारकों नूं छूट मिल चुकी है। लॉकडाउन कारण मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री बैन हो गई सी ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ फैसला किया गया। पंजाब भारत सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ, केंद्र ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਕੰਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੈਂਚਰਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੈਲਾਨੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੂਰਿਸਟ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। OCI ਅਤੇ PIO ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। लॉकडाउन कारण मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री बैन कर ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। बीजेपी के दलित इंसाफ मार्च दौरान खूब हंगामा होया। इस दौरान बीजेपी लीडਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। बीजेपी ਆਗੂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बीजेपी ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ बीजेपी ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1509 ਕਿਸਮ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਲ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਜ਼ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਜ਼ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਮਾਣੋ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਮੋਗਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਮ ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਲੁਟੇਰੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਟੋ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਚੋਰ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਥ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰੋਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੰਗਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੀਤਾ ਭੁੱਕਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਐਮ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਕਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਟਰੈਕ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚੀ। 3 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਫੌਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਜੀਓ ਪੇजेस ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਪੇजेस ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀਓ ਪੇजेस ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਲੇਟੈਸਟ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तमाम ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋੜ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ तमाम ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਗੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਲੋਗੋ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਗੋ ਇਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ तमाम ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਪੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜੋ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਲਸੇਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਅ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ 55 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਗੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ 70 ਰੁਪਏ 65 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਰੇਟ ਨੇ ਜੀ? ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਆ ਜੀ। ਗੋਭੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਗਲਾ ਮੰਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਦਾ ਮਾੜਾ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੌਦਾ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਪਿਆਜ਼ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਸੋਈ ਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ। रसोई का राजा कहा जाने वाला प्याज इन दिनों लोगों को रुलाने लगा है, क्योंकि प्याज की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त मैं सिरसा की सब्जी मंडी में हूं और यहां पर प्याजों के दामों की बात की जाए तो लगभग 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। प्याज हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। हालांकि एक बात ये भी खास है कि नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रों में प्याज का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन फिर भी जो दाम है उनमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। दुकानदार हमारे साथ हैं, हम उनसे ही पूछते हैं, भैया कितने दाम बढ़ गए हैं पिछले दिन के मुकाबले? पिछले दिन के मुकाबले से तो 40 रुपये किलो का फासला है जी। अभी बीच में 20-22 रुपये किलो था। इस टाइम मंडी का पोजीशन 65 रुपये किलो थोक का रेट है, जिसमें 5-10 किलो दागी निकल जाते हैं। 80 बेच के भी पैसे पूरे होंगे दुकानदार जो भी बेचेंगे। हालात बहुत गंभीर है, प्याजियों के पीछे ग्राहक भाग जाते हैं। तो नवरात्रों का त्यौहार भी चल रहा है, प्याज की सेल भी कम होती है, बावजूद इसके दाम बढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं जो पिछले बड़े दुकानदार हैं या बड़े थोक विक्रेता हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? मंडी वाले का, आड़तियों का कहना है पीछे का जो लोडिंग है नासिक मंडी से बंगलौर का लोडिंग हो रहा है 75 रुपये किलो, थोक में ट्राला लोडिंग हो रहा है। इसके कारण यहाँ माल कम आ रहा है, इसी के कारण तेजी आ गया है। दिनों के हिसाब से कितना प्याज बिक रहा है, क्योंकि लोग अक्सर प्याज बिना तो कोई सब्जी नहीं बनती, तो आम दिनों के हिसाब से अब कितनी सेल हो रही है, पहले कितनी सेल? हर आदमी का इस टाइम जेब प्रॉब्लम हो रहा है। हर आदमी कोई भी सब्जी लेता है तो 200-300 का मामूली बन जाता है। आलू भी 40-50 रुपये किलो हो चुका है, प्याज भी 80 रुपये किलो है। तो अगर पहिया आधा किलो भी लेंगे तो मैक्सिमम 200-300 रुपये सब्जी बन जाता है, जिसके घर में 5-6 मेंबर है। इसलिए बहुत मुश्किल है इस टाइम। और इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में
प्याज 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी बिक सकता है, क्योंकि पीछे से प्याजों की शॉर्टेज है और जिस वजह से दाम में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੇਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੁਟੇਰੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000, 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾਤਰ ਤੇ 2 ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।